EBS 토목달 토익 예상 문제 특강 Listening Comprehension 자 시작하겠습니다. 20번째 시간입니다. Part 3의 1, 2, 3 이렇게 세 개의 영상에서는 뭐 공부할 때 뭐 또 문제를 접근할 때 어떻게 해야 된다 이런 전반적인 것들에 대해서 강조를 드렸습니다. 이런 것도 이제 문제풀이하는데 계속 반복해 드릴 거고요. 세 번의 영상을 더 이제 Part 3에 관해서 제작을 할 건데 그 다음에 이제 이번 시간부터는 약간 그 디테일을 좀 강론으로 들어와서 조금 여러분들 어려워하는 문제 유형에 대해서 몇 가지를 풀이를 하면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 핵심의 정보. 첫 번째 시간이고요. 의도 파악하기 문제입니다. 부제를 따로 외울 건 없다. 이렇게 해드렸는데 그 이유는 잠시 후에 설명을 드릴 거고요. 자, 의도 파악하기 문제는 뭐예요? 실제 대화문 중에 한 문장을 이렇게 인용해서 요렇게 말한 의도가 뭐냐, 이유가 뭐냐. 결국에 이제 보죠. 말한 이유가 뭐냐 이거 묻는 거죠. 이제 약간 이제 워딩을 달리해서 뭐를 넌지시 비치고 있느냐, 의미하는 바가 뭐냐, 이 얘기를 왜 했느냐, 이렇게 묻습니다만 결국에 이제 이 이야기가 맥락에서 어떤 의미를 갖고 있느냐를 묻는 문제죠. 자, 이런 게 조금 이제 어려운 문제 유형 중에 하나입니다. 소위 이제 신토익이라는 게 2016년도 예 이제 시작이 되면서 그때부터 이제 IELTS에 처음으로 생겨나게 된 또 문제 유형이기도 하고요. 자, 오늘 이런 것들 집중적으로 다뤄보시면 되겠습니다. 자, 오늘도 두 개의 대화문 6문제가 준비되어 있으니까요. 잘 풀어보시고 잠시 후에 뵙도록 하겠습니다. 토의 2 시즌 2 Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Is everything all right, Vicky? It's been a stressful few days since I've been preparing the presentation slides for next week. I hope I did a good job. Well, Ms. Pierce didn't request any changes. That's a relief. I'm glad the weekend is almost here. Oh, before I forget, I was going to ask you if you wanted to join my friends and me for the outdoor concert at Mason Park on Saturday afternoon. Thanks for inviting me, but I'm afraid I'm busy that day. I signed up for a one-day cooking class. That sounds like fun too. I hope you enjoy it. Number 1. Why does the man say, Ms. Pierce didn't request any changes? Number 2. What does the woman plan to do on Saturday? Number 3. Why is the man busy on Saturday? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. Adam, a few people have been added to the tour you're leading tomorrow. Sorry for the last-minute change. I don't mind having a larger group, but I won't have time to make an extra stop to get admission tickets for the art museum. Don't worry. I'll buy those this afternoon and get them to you today. Great. Also, did you see my request for a new company phone? Mine keeps cutting in and out, so I think it's reasonable to ask for a new one. I've already placed the order. I'll let you know when it arrives. Number 4. Who most likely is the man? Number 5. What does the woman plan to give the man? Number 6. Why does the woman most likely say, I've already placed the order. Listen carefully. 자, 문제 볼까요? 1번. Why does the man say Miss Pierce didn't request any changes? 이게 이제 의도 파악의 문제예요. 문제 구성상 1번, 2번, 3번 어디에도 올 수 있습니다. 어려워요, 일단. 문제 길기 때문에. 자, 남자가 미스 피어스가 어떤 변경도 요청하지 않았다고 얘기한 이유가 뭐냐 이거예요. 자, 어쨌든 간에 우리가 그동안 배워왔던 걸로 대입해 보자면 남자의 대사에서 단서가 당연히 나올 것이고, 자, 그 다음에
단수의 순서는 1번 문제로 구성되어 있으니까 가장 먼저 나올 것이다. 여기까지 예상할 수 있어야 되죠. 자, 두 번째 문제는 what does the woman plan to do on Saturday? 자, what woman plan Saturday 이렇게 표시되어 있어야죠, 여러분들. 여자가 계획하는 거 토요일에 아주 핵심의 정보잖아요. 이 사전 정보를 잘 활용해야 됩니다. 그래서 Saturday 여자가 뭔가를 할 거라고 여자가 얘기하겠구나. 여자의 대사에서 답의 단서 나올 것이다.까지. 두 번째 문제. 순서상 두 번째로 나올 것이다. 세 번째. Why is the man busy on Saturday? 남자는 토요일 날 바쁘대요. 왜? 자, 그러면 토요일에 여자가 뭘 하려고 하는데 남자는 바빠서 같이 못 하는구나. 이렇게 예상하면 거의 맞습니다. 뭔가 요청하고 뭐가 바쁘고. 그러니까 문제만 잘 들여다봐도 물론 실제 시험장에 가면 굉장히 이제 막 이 압박이 오죠. 막 빨리빨리 풀어야 되고 막 눈도 막 하고 뭐 체크해야 되고 막 그렇지만 그런 게 좀 익숙하시면 그런 이제 under pressure 약간 압박이 있는 상황에서도 문제를 보면서 대화의 내용을 약간 미리 사전에 추론해 볼 수 있는 거예요. 이렇게 이야기 흘러가겠구나 이런 것들을 훨씬 더 좋습니다. 문제 풀이할 때 보죠 이제. Is everything all right, Vicky? 위기 다 괜찮아요? 뭐 문제 없나요? It's been a stressful few days. It's been stressful a few days. 며칠간 좀 스트레스가 있는 날이었다. 그러니까 좀 스트레스가 좀 있었어요. Since I've been preparing the presentation slides for next week. 이유가 있죠. 그래서 다음 주에 제가 있을 프레젠테이션 슬라이드를 이제 준비하느라 만드느냐 만들어 왔기 때문에 그것 때문에 조금 스트레스를 받았다 며칠간. 여자에 뭔가 문제가 있었어요. 자, 그러면서 I hope I did a good job. 내가 잘했기를 바랍니다. 그러니까 이제 프레젠테이션 슬라이드를 잘 만들었기를 바랍니다라고 얘기하는 거죠. Well, Ms. Pierce didn't request any changes. 자, 그 다음에 이제 인용된 게 나왔어요. Well, Miss Pierce didn't request any changes. Miss Pierce가 뭐 바꿀 거 요청한 게 없는데요. 바꾸라고 요청한 게 없는데 그랬더니 That's a relief. 이렇게 해요. That's relief. 안심이라는 얘기죠. 그러면 이제 남자 이 얘기 왜 했어요? 이제 프레젠테이션 슬라이드 만드냐고 굉장히 스트레스 받았었는데 며칠 동안에 잘 했으면 좋을 텐데 잘 됐는지 모르겠다 이렇게 얘기하니까 뭐 특별히 바꾸라는 거 없었는데 다행이네요 이렇게 된 거죠. 이 얘기 왜 했어요 남자가? 잘한 거니까 걱정하지 마라 이 얘기하고 싶은 거잖아요. 자, 선택지 봅시다. 이번에 to adjust the schedule 일정을 변경하기 위해서 조정하기 위해서 아니고 be to assure the woman. assure가 뭐예요? reassure 안심시키다라는 뜻이에요. 암기하시고 reassure 여자를 안심시키고자. 그렇잖아요. 여자가 걱정하고 있는 듯한 이제 이야기를 하니까 뭐 바꿀 거 없대. 그러니까 잘했어. 안심시키기 위해서 얘기한 거죠. 정답이 B였습니다. C번에 to make a correction 뭔가를 정정하기 위해서. D번에 to finalize a project 프로젝트를 마무리하기 위해서. 정답은 아니죠. 정답은 B번이 되겠습니다. 자, 의도 파악하기 문제인데요. 이거를 제가 Part 3에도 나오고 Part 4에도 나오는데 개수는 좀 다르지만 자, 따로 외울 건 없어라고 얘기한 건 뭐냐면 요즘에는 이런 교재가 거의 없는 것 같습니다만 꽤 최근까지도 의도 파악하기 문제, 특히 이제 Part 3 같이 대화문을 기반으로 이제 문제가 구성된 이런 파트에는 의도 파악하기 문제 인용되는 요 표현이 관용구, 구어체 표현 이런 게 등장할 것이다. 그래서 일상적이지 않은 관용 표현이라는 것은 그렇죠. 단어와 단어가 이렇게 만났을 때 각각의 단어가 갖고 있는 의미를 조합해 봤는데 그것과는 전혀 다른 의미를 갖는 게 있잖아요. 그런 관용 표현이라고 하죠. 뭐 구어체 표현, 뭐 colloquial expressions, 뭐 여러 가지 영어로 표현하는 것들이 있습니다만, 그래서 처음에 신토익이 들어왔을 때 이런 게 많이 출제될 것이 되고, 그래서 이런 이제 회화체 표현, 구어체 표현, 관용 표현들을 암기해야 돼. 또 다른 숙제가 생겼어라고 얘기하는 선생님들이 많았어요. 선생님들이, 강사님들도 많았고. 저는 그러지 않을 거라고 생각했거든요. 제 예상에 맞았고 벌써 이제 해가 이렇게 거의 뭐 3년 가까이 흘러왔습니다. 그래서 예전에는 막 페이지를 이만큼씩 할애해서 종합세 그런 게 나오기도 했어요. 출제 어림도 없다. 이러는 거예요, 그냥. 아주 일상적인 표현을 주고 그걸 인용한 다음에 이게 맥락 속에서 무슨 의미냐를 묻는 거예요. 그래서 이거는 이제 토익의 그 이 대화체에 나오는 거는 제가 앞선 영상에서 말씀드렸습니다만 Survival English 정도의 수준이라는 거예요. 그러니까 조금 더 맛깔나게 대화를 하고 뭐 관용 표현이나 이런 거 잘하면 좋죠. 그러려면 조금 다음 단계로 가야 돼요. 토익 안에서 다루지 않는데요. 자, 말이 좀 길어졌지만 그래서 인용어구 중에 그런 건 없어요. 자, 그 문제풀이 어떻게 하느냐? 사전, 사후 두 개의 맥락을 다 잡으면 보통은 후에 나오는 경우가 많아요.
그래서 인용구는 일단 어렵다요. 문제가 좀 길어지기 때문에. 근데 어디를 잘 들어야 될지 앞뒤 맥락인데 결정적인 건 그 후에 나오는 경우가 조금 더 많아요. 물론 앞에 나오는 경우가 없진 않지만. 그리고 인용되는 문장은 절대 관용구. 우리가 생각하는 그런 건 관용어평 이런 것은 등장하지 않는다. 이게 중요합니다. 그러니까 갑자기 무슨 뭐 여러분들 토익 공부하면서 허야책 내가 뭐 관용 표현 사전이나 뭐 그 익스프레션 모아놓은 표현책 같은 걸 막 책으로 사서 공부해야 되겠다라고 하시는 것은 좋은 방법이 아니죠. 뻘짓이에요, 뻘짓. 시간 낭비입니다. 그리고 그런 게 상당 부분 수록되어 있는 토익 교재는 좋은 교재가 아닌 거죠. 제가 알기로 요즘에 나오는 교재는 뭐 그런 게 없는 걸로 알고 있습니다만 혹시라도 그런 소스를 많이 뭐 어디서 막 필요하다고 제공하는 게 있으면 그냥 과감히 버리시면 됩니다. 그건 필요가 없는 거예요. 자, 그게 중요한 포인트입니다. 자, 그 다음에 I'm glad the weekend is almost here. 자, 주말이 거의 다가와서 기뻐요. Oh, before I forget, 자, 읽기 전에요. I was going to ask you if you wanted to join my friends and me for the outdoor concert at Mason Park on Saturday afternoon. 굉장히 길었습니다. 자, 2번 문제. 여자는 토요일에 뭘 하려고 계획하고 있습니까? 제가 Before I forget, I was going to ask you if you wanted to join my friends and me for the outdoor concert at Mason Park on Saturday afternoon. 굉장히 길잖아요. 자, 우리 지난 시간에 이제 했던 얘기인데 이것도 연장선에서 오늘의 포인트는 이건 아닙니다만, 자, 뭘 들으면 되는 거예요? 그렇죠? 실제 필요한 거는 concert Saturday예요. 이렇게 다시 상기하세요. 네. 경제적으로 풀면 됩니다. 네. 자, 정답에 그래서 A번에 attend a musical performance. 이런 변형의 표현들은 잘 눈여겨 보시고요. 그래서 이제 outdoor concert로 이렇게 음악 공연 요로 이제 표현을 바꿔놨어요. 정답 A였고요. 자, 그 다음에 Thanks for inviting me, 자, 초대해서 감사해요. 남자 바쁠 거라고 사전에 우리가 정보를 예측했잖아요. but I'm afraid I'm busy that day. 자, 이건 예측했던 정보예요. 자, 그 다음에 왜 나오죠? I signed up for a one-day cooking class. 자, 이것도 역시 그냥 쿠킹 클래스만 딱 들으면 되는 거예요. I signed up for one day cooking class. Sign up for something 하면 뭐를 신청하다, 가입하다예요. 그래서 제가 하루짜리 요리 수업을 신청했거든요. 그래서 거기 가야 되기 때문에 바쁘다. 정답은 3번에 그죠? B번에 he will participate in a class. 수업에 참석할 것이다. 참여할 것이다. 정답 됐죠? That sounds like fun too. 재밌을 것 같네요, 그것도요. I hope you enjoy I it. hope you enjoy it. 즐기시길 바랍니다. 이렇게 연결되는 거죠. 잘 들려요? 자, 다음 대화로 갈까요? 4번, 5번, 6번입니다. 4번. Who most likely is the man? 남자는 누구일까요? 자, 1번 문제 구성되어 있으니까 단서는 가장 앞부분에 나올 것이다 예상하시고 5번에 What does the woman plan to give the man? 여자는 남자에게 뭘 줄 계획입니까? 여자의 대사에서 단서가 나오겠죠. 여자가 얘기할 확률이 높다라고 생각하시면 되겠고요. 6번에 Why does the woman most likely say? 아마도 여자는 왜 이렇게 얘기할까요? 하면서 인용구가 나오면 돼요. 그래서 I've already placed the order. 자, place an order 하면 주문할 뜻이니까 제가 이미 주문했습니다. 뭐 관용 표현이 아니잖아요. 맥락이 중요하다. 그냥 일상적인 문장이고요. 자, 주문을 내가 이미 했다고 얘기한 이유가 아마도 뭘까? 자, 들어보겠습니다. Adam, a few people have been added to the tour you're leading tomorrow. A few people have been added to the tour you're leading tomorrow. 너가 리드할 투어에 몇 명이 더해졌어. 이런 얘기죠. 그러니까 뭔가 투어를 리드하는 사람이에요. 투어 가이드죠. 4번에 A번. 복잡하게 생각할 필요가 없어요. 자, 투어를 가이드할 것이다라는 얘기를 가지고 남자가 누구냐? 투어를 가이드하는 사람. 단순하게 생각하시면 됩니다. 4번 정답 A번에 a tour guide 이렇게 연결되고요. Sorry for the last minute change. 막바지에라는 뜻이죠. last minute. 자, 막바지에 이렇게 변경을 하게 돼서 죄송해요. I don't mind having a larger group. I don't mind having a large group. 뭐 큰 제가 그룹을 이렇게 투어하는 거에 대해서 그렇게 뭐 개의치 않습니다. But I won't have time to make an extra stop to get admission tickets for the art museum. 자, 그러나 제가 시간이 없다 그러죠. I won't have time to make an extra stop. 제가 추가로 어디에 들르는 거죠. To get admission tickets for the art museum. 미술관 들어가는 입장 티켓을 구하려고 살려고 제가 추가로 또 들르기에 그럴 시간은 없다고 얘기를 해요. 안 됐지만 Don't worry. 걱정하지 마세요. I'll buy those this afternoon and get them to you today. 단서 나오죠. I'll buy those는 위에 얘기했던 admission tickets를 얘기하는 거죠. This afternoon 제가 사서 and get them to you today. 제가 오후에 드리도록 하겠습니다. 여자가 남자에게 주려고 계획하는 것은 자, 그렇죠. 입장 티켓입니다. 정답 C번에 some entrance tickets 이렇게 연결되는 거죠. 5번 문제 해결하고. Great. 잘 됐네요. Also,
Did you see my request for a new company phone? 자, 새로운 제가 회사 전화에 대한 요청서를 보셨어요? 그러니까 회사 전화를 이제 갖고 있나 보죠. 봤는데 자, 새롭게 이제 회사 전화를 좀 하나 달라고 요청을 했나 봐요. 그거 보셨습니까? Mine keeps cutting in and out. 자, 이거 표현을 몰랐다고 하면 중요한 거죠. 모르면 넘어가야 돼요. 집착하면 안 되고. Mine keeps my phone이죠. keeps cutting in and out. 뭐 안으로 잘랐다, 밖으로 잘랐다? 뭔 소리인지 모르겠어 넘어가는 거예요. So I think it's reasonable to ask for a new one. I think it's reasonable to ask for a new one. 자, 새 것 하나를 요청하는 것이 합당하다, 합리적이다. 그러니까 무리하지 않다. 이 정도면 적절하다라고 생각합니다, 이거요. 자, mine's cutting in and out. mine keeps cutting in and out이라는 표현을 몰랐다고 하더라도 전화에 뭐가 문제가 있어서 새로운 걸 요청하는구나까지 맥락을 잡고 I've already placed the order. 이미 주문했습니다. 그러면 남자가 it's reasonable to ask for a new one이라고 얘기한 거예요. 하나 더 요청하는 것이 뭐 갑자기 무리하거나 얼토당토한 게 아니라 합리적이다, 그럴만하다라고 했는데 이미 주문했으니까 뭐예요? 당신이 그렇게 얘기하는 거에 나도 동의한다는 얘기잖아요. 그 맥락이죠. 자, 보니까 자, A번에 to praise the man, 남자를 칭찬하기 위해서 아니고요. to make a complaint, 불만을 제기하는 거 아니고 C번에 explain a deadline, 마감일을 설명하려고 아니고 자, to show approval, approval이라는 건 뭐예요? 계획이나 어떤 요청에 대해서 승인하는 거죠. 찬성, 승인 이런 뜻이죠. 그래서 정답은 그걸 보여주기 위해서. 제가 새로운 전화 또 하나 더 요청하는 것이 그럴 만한데요. 네, 이미 주문했어요. 동의합니다. 승인한다 이런 얘기죠. 정답이 D번이 되겠습니다. 자, 올라가서 자, cut in은 작동하는 거예요. cut out은 갑자기 멎는 거고. 그러니까 mine keeps cutting in and out 하면은 내 전화가 갑자기 작동됐다가 멈췄다가 왔다 갔다 한다는 거예요. 그래서 새 것을 요청하는 것이 적절하다. 그러니까 받아달라 했더니 이미 주문했다 이렇게 연결되는 거죠. 정답은 6번 이제 D번으로 마무리되겠습니다. 자, 여기까지였습니다. 마지막에 I'll let you know when it arrives. I'll let you know when it arrives. 그래서 전화기가 도착하면 알려드리겠습니다. 라고 이제 마무리가 됐던 문제였고요. 자, 오늘 포인트 다시 한번 정리하죠. 의도 파악하기 문제의 관용 표현은 등장하지 않는다. 걱정하지 말자. 앞뒤 맥락을 파악하는 것이 핵심이다. 이거예요. 이해되시겠어요? 자, 공부의 학습의 자료를 간추리는 것은 매우 필요하죠. 영어 공부를 많이 하면 많이 해서 좋지만 토익을 공부하고자 하는 분들은 일단은 딱 주어진 기간 안에 공부해서 토익 점수를 따야 되는 거니까 쓸데없는 자료를 공부할 필요는 없잖아요. 그런 면에서 제가 한 꼭지로 오늘 다뤄드렸습니다. 어려운 문제 유형이기 때문에. 자, 준비한 내용 여기까지 마무리하고요. 저는 그럼 또 다음 시간에 조금 더 어려워하는 문제 유형을 가지고 또 돌아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다.